press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 4 of our chapter is matter around us pure is matter around us pure. Part 4. Before talking about concentration of solution, let's discuss about that in pre-wise manner. Let's take 50 ml of water. Say I take 50 ml of water in a beaker. Take 50 ml of water in other beaker. In an other beaker. Fine. So we are taking two beakers having 50 ml of water each in them, in each of them. Say in room, that is at room temperature 25 degrees Celsius. So at this room temperature, say the temperature is 25 degrees Celsius, I am carrying an experiment where I have two beakers having water 50 ml in each of them. So here it is a room where temperature is 25 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, right. I will add water, so not water, I add sugar to one side, I add salt to other side. I add sugar to one beaker, I add salt to other beaker. While adding, I stir it, stir means kalisodu. So I stir it while adding the sugar, I stir it while adding the salt. Say your friend is, you cannot do, you only cannot do both things at a time. Say you are adding the sugar and your friend is adding salt in the other beaker. So you are adding, stirring, adding, stirring, adding, stirring, such that you are getting sugar solution, your friend is getting salt solution. Salt solution is being prepared, sugar solution is being prepared. Prepare ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಕರಗಿಸ್ತಿರಿ, ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಕರಗಿಸ್ತಿರಿ, ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಕರಗಿಸ್ತಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Salt, added the salt, dissolved it, added, dissolved, added, dissolved, added, dissolved. So like this process continues until a stage comes, until a level comes where if you add much more sugar, if your friend add much more salt there, but that sugar and the salt cannot be dissolved. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can dissolve the sugar, you can dissolve an amount, a particular amount of sugar for a particular amount of solvent, in a particular amount of solvent. Here we took 50 ml of water or say 100 ml, whatever the case, 50 ml water, 50 ml H2O. H2O. Here the amount of solvent is fixed. In a particular amount of solvent, you can dissolve a definite amount of solute. In a fixed amount of solvent, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take the particular amount of solvent, your solvent is water. You took 50 ml, the definite amount of solvent. In that 50 ml of water, you are going to add sugar and your friend is adding salt. You can add the sugar and salt to a level. You cannot add much more salt or much more sugar over that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರಗಿಸ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರಗಿಸ್ತೀರಿ, ಕರಗುತ್ತೆ, 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 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once the level is reached, even though if you add the sugar and your friend add salt, you cannot dissolve. Even though you stir it, ಗೋರಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಕರಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಗುರಾಡಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಭಾಳ ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಶುಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿರ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಶುಗರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕರಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಮ್ ಶುಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈಂಡ್ ದೇರ್, ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ a particular amount of solvent at a particular temperature. Here temperature plays another role, I'll tell that later. So say you are carrying that experiment in a room where the temperature is 25 degrees Celsius. Say the temperature is going to be same until your experiment is done. So ಇದಿಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 25 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ 25 ಇದ್ರ ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ. Depending on the surrounding activities, the temperature of the room depends. Suppose if there is a large firing, ಹೊರಗಡೆ ಭಾಳ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the heat transfer takes place from that place to this place. The room temperature rises from 25 to 26, 27. Who knows it, right? That's why we say that at constant temperature, we are carrying the experiment at constant temperature. So at this particular temperature, at any particular temperature, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಪ, that temperature should be constant until the experiment is done. At a particular temperature, for a given amount of, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು, for a given amount of solvent, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ you can add a max amount of sugar or salt. After that you cannot add any salt or sugar. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರಗಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರೀಚ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀರಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಡೂ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರಗಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರಗಿಸಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ as it is capable of dissolving, as it is capable of dissolving. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೇ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಗಲ್ಲ, ಅದೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಾದರೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದಾದರೆ ಶುಗರ್. ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? Sugar solution. If you want to call that as a saturated sugar solution, then that solution should have solute as much as it can dissolve. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ತನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅದು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕರಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕರಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಎ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. You add another more 10 gram, dissolve it, sugar solution, but little bit concentrated. The strength, the quality or the strength of that sugar solution is increasing. The strength is going to halt. ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. The strength or the concentration of that sugar solution is going to halt once the level is reached. That level is called as saturated solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore, the solution that has dissolved, the sugar solution that has dissolved sugar, as much sugar as it is capable of dissolving. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಶುಗರನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. it becomes saturated at this particular temperature. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 50 more ml ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. 50 ml ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ 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 ಕರಗಿಸಿದಿರಿ, ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 50 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್, 50 ml more water. Now tell me, can you add more salt? Sorry, more sugar? ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? Yes, you can add, because next after that you added more solvent, which means that this solvent has some capacity to dissolve the sugar. ಇದು ಕೂಡ ಶುಗರ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ. A particular amount of solvent can dissolve a max fixed amount of solute, a particular solute. A particular amount of solvent ಅಂದರೆ 50 ml. 50 ml ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸೇ 50 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that is saturated solution. The solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, when no more solute can be added to a solution, when no more solute can be added to a solution, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, when no more solute can be added or can be dissolved in a solution. ಆ್ಯಡೆಡ್ಗಿಂತ ಟರ್ಮು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬರೀರಿ. can be dissolved in a solution. ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ said to be, or it is saturated solution. It is said to be saturated. ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ said to be saturated solution. ಇದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಇದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 marks ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದೇ 50 ml ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 25-30 ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್. If you decrease the temperature, you cannot charge the same amount of salt. I'll talk about that now. So temperature vary ಆದರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. So we talked about saturated solution definition, right? So let's see 2 more terms.
So here we have saturated sugar solution. So already saturated ಆಗಿದೆ. Saturated sugar solution. Sugar solution. ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ml ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮು ಬೇಡ, 25 ಒಂದು 15 ಗ್ರಾಮು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೇ 50 ml ವಾಟರಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮು ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 15 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಏನು? ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. The amount of solute that can be added or that is added in a saturated solution at a particular temperature is called as solubility of that solution. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕರಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಎಷ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 20 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಕರಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, 15 ಕರಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ that is dissolved or that is contained means ಇರೋದು ಅಂತ, that is contained in a saturated solution, that is dissolved ಗಿಂತ contained ಬರೀಬಹುದು. that is contained ಇರೋದು, that is contained in a saturated solution, in a saturated solution, in a saturated solution at a particular temperature. ಯಾವುದೋ ಒಂದು at any particular temperature, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು at any particular temperature is its solubility, ಅದು ಅದರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೇ at 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವೇರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ 50 ml ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಇದ್ದಾಗ, 35 ಇದ್ದಾಗ, 40 ಇದ್ದಾಗ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಯು ಟುಕ್, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? First you have to understand what is solubility. What is solubility? The amount of solute. ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ in saturated solution? The amount of solute that is contained in saturated solution. ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ, at that particular temperature, at any particular temperature, at a temperature is its solubility at that temperature ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25, say 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. So then the amount of solute that you can add there, that is sugar that you can add there, is increased in amount. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Therefore solubility increases with increase in temperature ಅಂತ. Solubility directly proportional to temperature. ಅಂದ್ರೇನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸಾಲ್ವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 50 ml ವಾಟರ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದೇ 50 ml ವಾಟರು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು 17 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. 35 ಅದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, 20 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೂ ನೋಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಟು ಚೆಕ್. Therefore, solubility increases with increase in temperature. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Solubility increases with increase in temperature. It decreases with decrease in temperature. ಅದೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಸೇ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಡಾಖ್, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೇ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ +12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಐ ಮೀನ್ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇ 50 ml ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನೊಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನೋಡಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್, ಅದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಲ್ಲ, the solute that you can add will also increase. This is why, since you can add more solute at more temperature, you can add less solute at less temperature, we can say that the solubility depends on temperature, that is directly proportional to temperature. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ solubility ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ solubility ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. But what is the reason behind that? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 15 ಗ್ರಾಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 17 ಗ್ರಾಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಯಾಕೆ? See, you have water. I'm talking about increased temperature. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಟ್ ವಾಟರ್, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಟ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೆಟಿಂಗ್ hot. As I already told in the chapter matter in our surrounding, if you are giving heat energy to any matter, what happens there? The motion of the particles of that matter will be increased. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, if you give the heat, the particles of water start to move with more speed. The particles of solvent start to move with more speed. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮೋಷನ್, the motion of the particles will be increased. They will be in more linear motion, they will be in more vibratory motion. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗ? ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಯಾಕೆ? ಯು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. whatever the body, whatever the object which has more energy, that will be very active. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. when there is an increased motion of particles of that solvent, when there is increased motion of particles of that solvent, it is very easy for the solvent molecules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಲ್ಯೂಟ್. ರೈಟ್? ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಆ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಲಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಇದಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳು, ಅಗುಳಲ್ಲ, ಹರಳು, ಹರಳು ಹರಳು ಅಗುಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀರು, ಇನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್, if they are moving with more speed, they can do work better, they can do lot of work, means increase work, they can do more work. ಮುಂಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೆಲಸ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಕರಗಿಸೋದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? when they have more energy. when they have more energy, when you supply the heat, which means that the temperature is rising ಅಂತ ಅರ್ಥ. So at higher temperature, you know that more temperature means, say this body is at 40 degrees Celsius, this body is at 10 degrees Celsius, which means that the particles of this body are in great motion, or they have increased motion, they have great motion compared to this body. So ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೋಷನ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇದಷ್ಟೇ, here the temperature is more means the particles in this condition or this temperature, say at 30 or at 40, the particles of water are having more energy, they are having more energy, they have more energy. With that more energy, with that more kinetic energy, they can do lot of work, they can do increased work. What work? Dissolving the salt and sugar. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, they have more energy, right? They can do much more extra work, they can do an extra work. That's why a sugar, an increased sugar or salt can be dissolved, or you can add little more sugar, little more salt to that solvent which is at high temperature. That's why when the temperature is increased, its solubility increases, means it can have more sugar in it. When the temperature of the system is less, say at 10 or 15 degrees Celsius, it cannot have more sugar in it, because the motion of the particles of water is slowed one. Slow ide. They can't easily dissolve that sugar. ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, solubility decreases with the decrease in temperature, right? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, how this solubility varies with temperature ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. it increases with the increase in temperature, decreases with the decrease in temperature ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ sugar or salt solution. Say this solution is at 25 degrees Celsius, means that in our room we carried that experiment, we added sugar in that 50 ml of water until no sugar can be added or can be dissolved. So that solution is called as saturated sugar solution, right? Suppose if you decrease the temperature, say you are decreasing temperature by taking the heat from that. How you take heat from that? By making its ambient surrounding cooler. So ambient means ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ambient surrounding ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, if you make the ambient surrounding cool,
then the temperature, say whatever the energy that this system has, that this saturated sugar solution has, the heat come out of that system, that saturated sugar solution to the surrounding, because heat always flows from higher temperature to the lower temperature. Suppose this is T2, this is T1, temperature of that saturated solution is T1, temperature of the ambient surrounding is, what is it, T2. Suppose you have already a saturated sugar solution and you just kept that solution in a beaker, a closed beaker. Now you are going to Jammu Kashmir. You just keep that sugar solution in that place. You need not to go to Jammu Kashmir. You just keep that solution, saturated sugar solution, in a fridge. Why? Because fridge has a surrounding, such surrounding where the temperature is very low. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ T1 is ಜಾಸ್ತಿ than T2. T1 is more than T2, which means that heat flows from, or energy flows from system to the surrounding, that is from that beaker to surrounding. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವೆರಡರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಮ ಆಗೋವರೆಗೂ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸೆಟಪ್ between those two, until the equilibrium is set up between the system and surrounding, the heat flows from system to the surrounding. So ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can now see the formation of sugar, or you can observe that sugar ಕರಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಕರಗಿತ್ತು, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಶುಗರ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಶುಗರ್ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ 15 ಗ್ರಾಮು ಮುಂಚೆ ಕರಗಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಾಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ or 2 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ದೇರ್. Now what is the amount of sugar is dissolved in the fridge? If it is 2 gram reappeared, 2 gram of sugar is reappeared, then you can say 13 gram is dissolved in that solution. 2 gram came to its solute form. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ 13 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗಲ್ಲ ಸಾಲ್ಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಎಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವೆನ್ ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೌ ಇಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ contained ಒಂದಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ, contained a solute that is less than the saturation level, ಅಂದ್ರೆ saturation level ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, saturation level, if a solution contains a solute that is less than saturation level ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ it is called as unsaturated solution. ಅದೇನಂತೀವಿ, unsaturated solution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call such as unsaturated. Why? Because the solution as solute less than the saturation level, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕರಗಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಕರಗಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕರಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟು, ಅದು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ನೌ suppose you took 50 ml of water in a beaker.
You took 50 ml of water in a beaker. You added sugar, say 5 gram sugar, 5 gram sugar in 50 ml of water. 50 ml of water. This is one sugar solution, one type of sugar solution. In the other beaker, in the similar beaker, you have 50 ml of water, the same 50 ml of water, but here you added 10 gram sugar in 50 ml. In 50 ml. So in other beaker, you added 15 gram sugar, 15 gram in 50 ml. 15 gram in 50 ml. Now tell me where the sugar is more in the third beaker. So can I tell that the strength of that solution, all are solutions, all are sugar solutions. Only thing is their composition varies, their quantitative composition. Composition andrenu? Composition means making. So that composition, quantity of composition or the quality of the composition varies. Here we have only 5 gram, 10 gram, 15 gram sugar. Of course 5 gram sugar is dissolved completely and it is uniform throughout the 50 ml. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, 15 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Suppose if 100 H2O molecules are there and if 25 sugar molecules are there, wherever you go and take the same amount of solution, you will find 125, 125, 125, 125, 125, which means that composition is uniform. It is a solution where the mixture is homogeneous, there is homogeneous mixture of two components, is nothing but solution. It is sugar solution. Illustrate. Only difference is that 100 maybe 50 sugar, maybe 50 sugar. If you take same amount 150, 150, 150, 150, 150, so that number will not vary. Which means that the composition, whatever the composition you can observe in a small amount of solution, that will be appeared or that will be seen same in everywhere of that solution. That's why it is uniform composition. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ 100, 75, 175, 175 ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 125, 175. ಸೊ ಇಯರ್ 175, 175, 175, 175, 175. 175, 175, 175, 175 ಆ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದೇರ್ ಈಸ್ an increased amount of sugar added in these solutions. ಅಂದ್ರೇನು? ಅವಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Here the concentration is more for the third one. Concentration and strength, strongness ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. The concentration of this sugar solution, ಈ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Then what is the concentration? Concentration of a solution is the amount of solute. ಅದಾಗ್ತಿದೆನಾ? It is the amount of solute in a given amount of solvent, solution. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆನ, ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ. But concentration of the second one is more than the concentration of first one because it has more sugar in it in the given amount of solvent, in the given amount of solution. So ಅದೇ 50 ml ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ 50 ml ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದು, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 50 ml ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು? 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಕರು ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ strength ಅಥವಾ good or increased, what is that? Not increased, a good or concentrated solution. Therefore concentration of a solution is nothing but it is the
ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 5 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಪಾರ್ಟ್ 5 ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.